हर रतन पदार्थ लादा। हौमै रोग गया दुख लाथा। आप आपै गुरमुख खादा। अकाल मूरत वर पाया अबनासी। ना कदे मरे ना जाया। वियाह होआ मेरे बाबुला। गुरमुखे हर पाया। जेता समुंद सागर नीर भरिया। केते अवगुण हमारे। दया करहो किश मेहर उपावहो। डुबदे पत्थर तारे। जियड़ा अगन बराबर तपै। भीतर वगै काती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणै। सुख होवै दिन राती। किरपा करहो दीन के दाते। मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई। माटी का क्या धोपै स्वामी। मानस की गत एही। माटी का क्या धोपै स्वामी। मानस की गत एही। परम सन्मानयोग छतर चवर तख्त दे मालिक रहमतां दे मुजस्मे वालिए कुल आलम शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन मुकद्दस गोद विच सुभाईमान सत संगी जनो वडभागे हाँ जो संध्या दे दीवाना दे विच बैठ के रब्बी इलाही बाणी दा हर जस कीर्तन सरवण कर रहे सा। हुण आओ कुछ क समय वास्ते गुरमत विचारां दे नाल जुड़न दा यतन करिए। अज दा जो पवित्र दिहाड़ा है आदि गुरु सतगुरु श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का विआह पुरब है। सब तो पहला समूह संगत नूं सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी के विआह पुरब दियां बेअंत वधाइयां। अज आपां इस ही संबंध दे विच कुछ क विचारां करनियां हन। आओ सुरत नूं संकोचदिया होया गुरमत विचारां दे नाल जुड़न दा यतन करिए। सब तो पहला
गुरुदेव दी बख्शी हुई फतेह ना सांझ पाईए। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज सतगुरु श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का विआह पुरब है। सतगुरु श्री गुरु नानक देव पातशाह जी ने अज दे दिन गृहस्थ धर्म नूं धारण किया, जिथे सतगुरु जी ने आप गृहस्थ धर्म नूं धारण किया, उत्थे सतगुरु जी ने मनुख नूं उपदेश दिता कि गृहस्थ धर्म नूं धारण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह जी ने अपने जीवन काल दे विच जां दसां जामियां दे विच सतगुरु जी ने जिन्ने भी सिद्धांत दिते हन, जिन्ने भी मनुख नूं उपदेश दिते हन, सिक्ख्या दिती है, उस सिक्ख्या नूं देण तो पहला, उपदेश नूं देण तो पहला सतगुरु जी ने आप उस उपदेश की कमाई करके प्रैक्टिकल करके विखाया है। जो कुछ सतगुरु जी ने मानवता की झोली च पाया, उहदे उत्ते सतगुरु जी ने पहला आप पैरा दिता है, अते फिर सतगुरु जी ने उस सिक्ख्या ते चलण वास्ते सिख नूं उपदेश किया है कि मेरा सिख इस उपदेश की कमाई करे, इस सिद्धांत के उत्ते पहरा देवे, क्योंकि सतगुरु जी तो पहला भी कई पैगंबर हो चुके सन, जिन्हां ने कई धर्म चलाए, उन्होंने मानवता नूं उपदेश ते जरूर दिता, पर बहुतात दे विच उन्हां उपदेशां दी आप कमाई नहीं कीती, भाव कि अवर उपदेश है आप ना करे। अवरां नूं उपदेश जरूर दिता है, धर्म जरूर चलाया है, सिक्ख्या जरूर दिती है, पर बहुत घट उन्हां सिक्ख्या नूं आप कमा के विखाया है। पर सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी ने जेड़ी भी सिक्ख्या दिती है, जेड़ा भी सिद्धांत मनुख की झोली विच पाया है, उन्होंने पहला आप कमाया है, आप अपने जीवन दे विच करके विखाया है, ते फिर सतगुरु जी ने मनुख की झोली विच पाया है। जिवें कि सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी नूं बचपन दे विच पढ़ने पाया गया है, ते सतगुरु जी ने नाल बाणी विच हदायत कर दिती, पढ़ना लिखना संसार की कार है। जां आपां वचन पढ़ते हाँ बाणी विचों विद्या विचारी तां पर उपकारी, भाव कि सतगुरु जी ने पहला आप विद्या पढ़ी अते नाल सतगुरु जी ने हुक्म कर दिता कि विद्या पढ़नी ज्ञान लैना मनुख वास्ते अत लाजमी है। सतगुरु जी ने जे किरत दा सिद्धांत दिता ते आप सतगुरु जी ने पहला मोदी खाने विच किरत करके विखाई कि मेरे निर्मल पंथ दे विच कोई वेलड़ बंदा नहीं चाहिदा कि वेला बंदा बैठ के हुक्म मारी जावे, हुक्म करी जावे, आप कुछ ना करे। सगों सतगुरु जी ने जिहड़ा निर्मल पंथ चलाया, उहदे वास्ते पहला सिद्धांत ही दिता है कि किरत करो, भाव कि मनुख जिहड़ा सिख मेरा निर्मल पंथ विच शामिल होवे, वो आप किरती करे, वो आप कमाई करे, वो आप मेहनत करे, ते मेहनत करके की नाल करे, घाल खाए किश हथों दे, नानक राह पछाणे से। सतगुरु जी ने यह सिद्धांत दिता। ते जे सतगुरु जी ने अज गृहस्थ धर्म का सिद्धांत दिता है, ते सतगुरु जी ने सिद्धांत देण तो पहला आप इस गृहस्थ धर्म नूं धारण किया है।
ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਤ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋਗ ਮਤ ਜਾਂ ਸਿੱਧ ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਮਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਾ ਛੁੱਟੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਰਮਾਰਥ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਧੀਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਰਥ ਕਮਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾਂ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰ, ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਦੀ ਸਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਲਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਸੜ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬੰਨਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗ੍ਰਸਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨਨ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਗੁਰ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗ੍ਰਸਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਚਾਤ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਰਉੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਚਾਤ ਬਟਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੋਇਆ? ਕਦੀ ਤੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਨਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਵਾ,
ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਭੜਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜਿਓ ਉਦਾਸੀ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੀਖ ਨਿਵਾਸੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਥ ਤਜਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਤੂੰ ਭੀਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਗ੍ਰਸਥ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੋ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਭੀਖ ਨਿਵਾਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਲਗੇ, ਸਾਚ ਵਕਰ ਕੇ ਹਮ ਵਣ ਜਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਤਰਸ ਪਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਮਾਰਥ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਥ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਰਥ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰਥ ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਉਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿਬੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਗ੍ਰਸਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੀ ਉਤਪਤੀ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁਰਗਾਬੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਭਿੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਮੁਰਗਾਬੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਭਿੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਣ ਦਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉੱਡ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਖੰਭ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਵਚਨ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਨ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨਾ ਸਾੜੇ,
ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਡੇਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹਨ। 5 ਸਾਲ ਜੋ ਕਿ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਫਤਾਚਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਿਫਤ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਰੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਪ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਾਂ, ਲੜਕੀ ਮੈਂ ਲੱਭਾਂ। ਤੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਕੇ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਗਰ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਖੱਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ 1485 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1487 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਸਾਲ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਜਾਂ 24 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤ ਸੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੁਰੀ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਰਾਤ ਦੀ ਆਓ ਭਾਓ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬੰਨਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂ ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਦੀ ਦੇ ਸੰਦਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਦੇ ਦਿਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਥ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਮੰਗਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਪੀੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ, 4 ਫੇਰੇ ਲਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਈ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਫੇਰੇ ਲਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਫੇਰੇ ਲੈ ਲਏ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਭੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਨਾਨਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਨੇਊ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਨੇਊ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਭੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਦੇ ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਧ ਨੂੰ ਸਤ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਖੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਡਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਕੰਧ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੇਡ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ, ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੂੰ ਜਿਸ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਸ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਧ ਡੇਗੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਧ ਡੇਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਧ ਹੈ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਤੱਕ ਅਟਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਕੰਧ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੇਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਕੰਧ ਡੇਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
पर वो कंध जिहड़ी उन्हां इस्त्रियां दे कोलों हिल्ली नहीं ते पंडितां दी इस साजिश जिहड़ी पानी फिर गया। भाव कि वो कंध अज भी शीशे दे विच मढ़ाई हुई है तां जो सतगुर जी दी इह निशानी ओ बचन जुगो जुग तक अटल रहन। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी ने अज दे दिन गृहस्थ धर्म नूं धारण कीता है ते गृहस्थ धर्म नूं धारण करके सतगुरु जी ने उत्थे विआह करवाया है ते विआह करवा के बरात अज सतगुरु जी बरात नूं माता सुलखनी जी नूं विआह के सतगुरु जी सुल्तानपुर दी धरती ते आ गए हन। इत्थे फिर सतगुरु जी कुछ समा रहिंदे हन ते इतिहासकारां दी गिनती दे मुताबिक 14 साल 9 महीने ते 3 दिन का समा बनता है जिस वक्त गुरु नानक पातशाह राय भोई दे तलवंडी तो आए हन। भाव कि लगभग 15 साल सतगुरु जी ने सुल्तानपुर लोधी की धरती दे गुजारे हन। इत्थे सतगुरु जी ने उपदेश दिते हन, संगत नूं तारिया है, किरत कीती है अते नाल संसार नूं उपदेश कीता कि हे संसार दे लोगो हसंदिया खेलंदिया पहनंदिया खावंदिया विचे होवे मुक्त गृहस्थ धर्म धारण करो। गृहस्थ धर्म विच रह के सुरत नूं निर्लेप करो अते अपनी सुरत नूं शब्द नाल जोड़ के उस परमार्थ नूं कमावो अते परमात्मा दे विच सदा वास्ते अभेद हो जाओ। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी दा अज विआह पुरब है। समूह संगत नूं सतगुरु जी दे विआह पुरब दीआं बेअंत बेअंत वधाइयां। इन्नियां विचारां प्रवान करनियां, विचारां करदिआं बेअंत गलतियां होईयां हन। गुरु अते संगत बख्शणहार है, बख्श लेना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।